ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं काजी हसनैन राही यूट्यूब चैनल उभरता पंजाब तुसी चैनल देख रहे हैं। नाजरीन अज 16 अक्तूबर 2021 पेट्रोल की कीमत नाजरीन आसमान नूं छूण लग पई, डीजल की कीमत आसमान नूं छूण लग पई। 10-10 12-12 रुपए नाजरीन पेट्रोल और डीजल इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत की नाअहल पॉलिसियां की वजह तो वध चुकिया। नाजरीन असीं अवामी राय जानते हैं कि अवाम है तो इमरान खान तो और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां तो किन्ना क परेशान आ। आयो आप नाजरीन चलते हैं अमल। जी वालेकुम अस्सलाम सर की हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक दा। सर मौजूदा हुकूमत ने 10 रुपए पेट्रोल 11 रुपए डीजल वधा दिता है, बारे तुसी की कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहलों मैं शुक्रिया अदा करदा हूँ उभरता पंजाब यूट्यूब चैनल का कि वो साढ़े कोल आए तो साडा मान वधाया। इस तो बाद सर मौजूदा जी सूरत हाल आ महंगाई की वो इंतहाई खतरनाक आ, जिसने आवाम का जीना बिल्कुल महाल कर दिता गया वा। मौजूदा हालात तो वाक़यात ये आ कि अगर असी 500 रुपए एक दिन दे विच कमा रहे हैं तो साडा 1000 रुपए उहदा डेली का खर्चा, जिहदे नाल तमाम जिहड़ी आ पाकिस्तानी आवाम आ खुदकशी करन दे दर ते पहुंची हुई है। इस वास्ते मुतलका गौरमेंट नूं मौजूदा गौरमेंट नूं चाहीदा कि महंगाई की सूरत हाल नूं कंट्रोल किया जाए। और ये साडे मुल्क दा वज़ीर आज़म सी जिहड़ा खुद कंटेनर ते खड़े हो के कह रहा सीगा कि जदों बिजली गैस और पेट्रोल महंगा होवे तो समझो कि वक्त दा वज़ीर आज़म जिहड़ा चोर आ। सानूं सिर्फ इन्नी इजाज़त दे दित्ती जाए कि असीं ये कह सकीए कि साडे मुल्क दा वज़ीर आज़म चोर है या नहीं है। और उही असद कैसर वो हुण सानूं नज़र नहीं आ रहा, जिहड़ा कह रहा सी कि अगर मैं 45 रुपए लीटर जिहड़ा पेट्रोल असीं आवाम नूं देंगे। मौजूदा सूरत हाल आ जिहड़ी वो ये आ कि सानूं जिहड़ा 140-42 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा। सर नवा पाकिस्तान बनया, तुसीं खुश नहीं नवे पाकिस्तान दे विच? ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਹੀਤੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਸ਼ੀਆ ਖਰਦੋਨੋਸ਼ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ 85 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਿਓ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ 240 170 ਤੋਂ 240 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਵਾ, जिसने बरसर इकतदार आउंदे सब तो पहलों दीने इस्लाम ते इन्होंने हमला किया, उस तो बाद खत्मे नबूवत ते हमला किया। हुण साडी जिहड़ी सोई हुई आवाम सीगी उस ते ऐसा हमला किया कि पेट्रोल बंब गिरा दिता, महंगाई का तूफान खड़ा कर दिता। महंगाई बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। बुजुर्गो की हाल है जी तुहाडा? ठीक ठाक जी। अच्छा बुजुर्गो, इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत ने 10 रुपए का बंब गरीब आवाम ते गिराता वा पेट्रोल का, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? वैसे भाई सब्जी लेना मुश्किल हो गई है, आवाम को खुशहाल होएगा तो गाना गाने में बढ़ेगा। जे कोई महंगाई जी कंट्रोल ना आए तो फिर तो धक्के ही खाने थे। महंगाई ने बहुत ज़्यादा करती है। गरीब ਜਿਹੜਾ गरीब तर गरीब हो रहा वा, अमीर तर अमीर हो रहा वा। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ बहुत ज़्यादा महंगाई आवाम की पहुँच तो हर चीज़ दूर हो गई आ। ये नहीं पता भी नवाज शरीफ आ जाए, ये नहीं पता इमरान खान रहे, सानू जो चाहिए हुक्मरान सानू बस महंगाई कंट्रोल कर दे बस, बेशक जो मर्जी अगे होवे। बिल्कुल जी तुहाडी गल ठीक है जी। बजुर्गों ने गल की है कि महंगाई जी सब कुछ सही होएगा जी, की ख्याल है? अगर गरीब नूं सर रिलीफ ना मिलिया तो फिर हुक्मरान जो मर्जी ज्यादा मर्जी रियासत मदीना दी या जेदे मर्जी वो नारे लाते रहन। बिल्कुल जी। मकसद ये भी आवाम खुश आ, जी गरीब बेचारे कई बेचारे सब्जी नहीं पूरी होनी, आटे तो बेचारे नहीं मिल रहा उन्होंने। ज़्यादा हो गई है पेट्रोल की कीमत आसमान छूण लग पई। ये बारे तुसी आवाम आ तुसी किन्ना परेशान आ, जरा अपना इजहार ख्याल साडी नाज़रीन नूं दसो। जनाब परेशानी वाली गल तो फिर आप ही होगी, हर चीज़ उन्होंने महंगाई जी कंट्रोल ही नहीं कर रहे, दिन ब दिन उपर नूं जा रही, थल्ले नूं नहीं आ रही, कारोबार थल्ले जा रहा, महंगाई उपर जा रही है। तुसी दुकानदार आ, तुसी दिहाड़ी नहीं करते, क्या तुसी इस टाइम महंगाई तो मुतमन और तुसी अपने घर का खर्चा बिल्कुल ठीक ठाक चला रहे हैं? नहीं जी कित्थे चला रहे हैं, जो कारोबार ही थल्ले जा रहा तो ऑटोमैटिकली फिर असीं तंग ही है ना। हर काम जिहड़ा अज तो 2-4 साल या 5 साल पहले काम सीगा वो काम नहीं है हुण, बिल्कुल यानी कि ना जिहड़ा कारोबार जिहड़ा वा वो थल्ले ही जा रहा, दिन ब दिन उपर नहीं जा रहा, महंगाई ना जा रही है। गरीब शहर तरसता रहा, एक नवाले को अमीर शहर के
ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਤੇ हैं। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਗਰੀਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸਰ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੱਸ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਚੱਸ, ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਹਕੂਮਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ। ਸਰ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਚਲੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਆਵਾਮ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਬਕਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700-800 ਰੁਪਇਆ, 400-450 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਤੇ ਘੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਆਵਾਮ ਦੱਸੋ? 110-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 2-4 ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, इमरान खान ने और मौजूदा हुकूमत ने जरा आवाम ते अज 16 अक्तूबर 2021 आ अज सुबह 8 बजे जरा 10 रुपए वाला पेट्रोल का बंब जरा आवाम ते गिराया वा, ਉਹਦੇ हवाले ना तुसी की आवाम तुसी की महसूस कर रहे हैं? सर गल इस तरह कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ हुकूमत चल रही है, मार्केट देख लो ਤੁਸੀਂ पूरी तुर फिर के ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਪਏ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਬਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਈਆ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ 500-600 ਰੁਪਏ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, 500-600 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 2000-2500 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਲੀਫ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਅਹਲੀਅਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਆ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਰ ਆਵਾਮ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਹਸਨੈਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम।